start with the preparation of aromatic aldehydes. So aromatic aldehydes preparation only. So first method we have is Etard's reaction. So again, this is also very important. Etard reaction. E-T-A-R-D. Etard reaction. So Etard reaction only. What we are going to do is we are going to take toluene here. So toluene tagotivi. Okay, so toluene tagondo. So that toluene ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. We are going to do the oxidation of that toluene with an oxidizing agent known as chromyl chloride. So this is very important. CrO2. Chromyl chloride, that is CrO2 Cl2. So this is chromyl chloride. In non-polar solvent, that is you can take CCl4 or you can take CS2. So in the presence of non-polar solvent ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ. So ಏನು CrO2 Cl2 ಇದೆ, again not a strong oxidizing agent. So ಇದು ಕೂಡ partial oxidation ಮಾಡಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Partial oxidation ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. So this on oxidation will yield or will give, what's the name of the product? Benzaldehyde. Yes, we are going to get benzaldehyde. Okay. So ಇದು Etard's reaction. So Etard reaction ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, aromatic aldehydes prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. You cannot prepare aliphatic here. You can only prepare aromatic. So aromatic aldehydes ಗಳನ್ನ prepare ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ Etard reaction ಅಥವಾ Etard method ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So from which you are going to get benzaldehyde. Then again ಇದು only for what I say for aldehydes ಮಾತ್ರ. Okay. Hello sir. ಹೇಳಪ್ಪ. Sir benzaldehyde ನ ಬೆಂಜಿನಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. So benzene carbaldehyde ಅಂತಾನೂ ಕರೀಬಹುದು ಇದನ್ನು. So since carbon is not counted, benzene carbaldehyde ಅಂತಾನೂ ಕರೀಬಹುದು. Okay. So we'll need to see the mechanism of this. We'll see the mechanism. ಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲಿನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಟಾಲಿನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. So Etard reaction ಗೆ we need to must and should take only toluene. So toluene ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ Etard reaction ಆಗಲ್ಲ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ mechanism ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so mechanism ಸಿಂಪಲ್ ವೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can carry out Etard reaction here. So first case ಅಲ್ಲಿ as I told, we are going to take chromyl chloride, CrO2 Cl2. See, chromyl chloride is nothing but ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CrO2 Cl2.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CS2 ಮತ್ತೆ CCl4 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ CrO3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CrO3 ಜೊತೆಗೆ we are going to use acidic anhydride ಅಥವಾ acid anhydride. Acid anhydride is CH3C double bond O C double bond O CH. So this is acid anhydride 2 moles. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನು ಟಾಲಿನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ it will be OCr OHCl2 and again OCr OHCl2. So this is an intermediate complex. ಇದು intermediate complex formation ಆಗುತ್ತೆ. So next followed by hydrolysis ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get benzaldehyd. Okay, similarly in this case as well, so illu kuda CH ಏನಿದೆ, so here it will again bond with oxygen. Okay, so then again on hydrolysis it will give aldehyde, it is benzaldehyde. ಸೊ ಒಂದು CrO3 ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು CrO2 Cl2 ನ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಟಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟಾಲಿನ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಟಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಟಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಟಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Yes. So I'll clear this. So we'll see the mechanism of Etard reaction. Okay, so first we'll take toluene. Okay, so and 1 unit of chromyl chloride here. And again another unit of chromyl chloride here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೋಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. They also undergo homolytic cleavage. So ಈ homolytic cleavage ಆಗಿರುವಂತದ್ದು they are going to target the oxygen here, sorry carbon here. ಇದು ಇವಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಈ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಳು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿರೋದು ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳು, ಈ ಸಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಇದು ಈ ಓಗೆ ಎಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಿ ಆರ್ ಓ ಎಚ್ CL2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಈಗ ಸಿ ಆರ್ ಓ ಎಚ್ CL2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲುವೆ ಸಿ ಆರ್ ಓ ಎಚ್ CL2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So that so what I will do is I will show a bond here between Cr OH Cl2 and OH Cl2. Yes. So next followed by hydrolysis. So hydrolysis ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ H plus OH minus 2 moles H plus OH minus. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್, ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಗೇನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. As a result, here this gets a positive charge. Okay, so positive charge ಬರುತ್ತೆ. So positive charge ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ OH ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cr OH ಇಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು OH. ಸೊ OH twice and Cl2 is formed. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ 2 3 4 ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದ್ರೆ 5 ಆಯ್ತು. 5 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪುನಃ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆವಾಗ ಏನ್ ಬಂತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, CH ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ H ಪ್ಲಸ್ OH ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಒಂದು OH ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು OH ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ Cl2. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ, ಉಳಿದಿರೋದೇನು? CH ಹಾಗೆ ಇದೆ, CH ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಇದೇನಿದು? This is benzaldehyde, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the mechanism of retard reaction. So retard reaction the mechanism is. Okay, so this is how you are going to get aldehyde. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಆ ತರ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. So after doing all the experiments ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಬರೆದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ವೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? So we are going to follow that one. Okay. So I'll clear this now. So next ಏನು chromic oxide ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ chromic oxide, so chromic oxide ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ. I'll simply show this. So oxidation using chromic oxide. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ನ ತಗೋತೀವಿ. So this is acid anhydride. chromic oxide ತಗೋತೀರಾ. So temperature around 273 to 283 Kelvin ಇರುತ್ತೆ. So intermediate complex we know. So CH. So this is the intermediate complex we have. So this intermediate complex na on further hydrolysis. Okay. So hydrolysis ಮಾಡಿದಾಗ, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H, OH and OH, H. So you are going to get CH3 COOH, CH3 COH. So two molecules of CH3 COOH ಬರುತ್ತೆ. Okay. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H ಇದೆ, OH ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ minus H2O. So then you are going to get CHO here. So this is oxidation using chromic acid. So oxidation using chromic acid. Simple. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸರ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಓ ಎಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ CH3COOH. ಓಕೆ, ಪುನಃ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ CH3COOH, 2 moles ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? CH ಗೆ 2 OH ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಗೆ 2 OH ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್, -H2O. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Is it clear now? ಸರ್ ಸರ್ ಅದು OH ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ H ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ, ಈ H ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ, OH ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. 2 OH ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಳಿಗೆ H ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. H ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಅದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ OH ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿ ಮತ್ತೆ O C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಡ್ ಆಗಿರೋದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ H ಓಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಗೆ H ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2ಕ್ಕೂ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So I'll clear this now. So next we have one small reaction, that is by side chain chlorination. Side chain chlorination ಇಂದ preparation ಮಾಡುವಂತದ್ದು side chain chlorination. Side chain chlorination. So this is a simple one. So again side chain chlorination we are going to take toluene only, CH3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಟಾಲಿನ್ I will write like this for your better understanding. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು
ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 H ಗೆ 2 Cl ನ ಸೇರಿಸಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HCl ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, H ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು Cl ಇದೆ? 4 Cl ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು Cl, ಇದಕ್ಕೊಂದು Cl, ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತಹ CH ಗೆ Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಪವನ್ ಅಂತ. I can write this as ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಕೋರು like this. ಕದಾ ಅದ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? H ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್, H ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್. ಸೊ 2 Cl ಗಳು H ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, OH ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 2 HCl ಆಚೆಗೆ. And from here you know the reaction. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? OH ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CHO ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆಂಜಾಲ್. ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. And I'll stop at this point. So remaining we have one more reaction related to aromatic preparation of aldehyd. So that I'll discuss with the mechanism tomorrow, and then we'll move on to the ketones tomorrow. Okay. So thank you all. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಲೋ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಡಬಲ್ 2 ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಿರೋದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್? ಸೊ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 OH ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ 2 OH ಇದ್ರೆ. ಸರ್ ಅದು ಆರೋಮೆಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.